كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات
ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى
لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan program pembudayaan Al-Quran dan majlis sambutan Hari Raya Idul Adha pada pagi ini, marilah kita sama-sama mengalunkan selawat tafrijiyah dan juga Asma'ullahul Husna yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Tuan Haji Saleh bin Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa al-ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadihi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu
به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى أهله به في كل لمحات ونفس بعدده كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى أهله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المكين الحصيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المنتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور هادي البديع الباقي
كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang berhormat Datuk Haji Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia Datin Hajah Azalila binti Mat Aris, Pengerusi Puspanita Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia Puan Hajah Insinyur Datuk Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Bahagian, warga kerja dan warga kota bandaraya yang dirahmati Allah jua. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah dan kurniaannya dapatlah kita bersama-sama berada di dalam program pembudayaan Al-Quran dan majlis sambutan Aidil Adha peringkat Majlis Bandaraya Johor Bahru. Sebelum kita memulakan majlis kita, marilah sama-sama kita mendoakan sahabat kita iaitu Encik Zulkifli bin Rahim daripada bahagian unit dalam yang sedang kritikal di Hospital Sultanah Aminah. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusannya dan memberikan kesihatan kepadanya. Khususan ilal hajat al-Fatihah. Majlis terusnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi bin Anwar untuk memimpin bacaan suci ayat Al-Quran daripada surah An-Nisa bermula daripada ayat ke-80. Falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sesiapa yang taat kepada Rasulullah,
maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Dan sesiapa yang berpaling ingkar, maka janganlah engkau berduka cita wahai Muhammad, kerana kami tidak mengutusmu untuk menjadi pengawal, yakni yang memelihara mereka dari melakukan kesalahan. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذين تقول والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Dan mereka, yakni golongan munafik berkata, kami taat. Kemudian apabila mereka keluar dari majlismu, segolongan dari mereka memutuskan pada malam hari satu rancangan yang lain daripada pengakuan taat yang mereka katakan kepadamu. Sedang Allah, yakni perintahkan malaikat menulis apa yang mereka rancangkan itu. Maka berpalinglah wahai Muhammad daripada mereka, janganlah dihiraukan apa yang mereka rancangkan, serta berserahlah kepada Allah, kerana cukuplah Allah menjadi pembela yang memeliharamu dari angkara mereka. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Patutkah mereka bersikap demikian, tidak mahu memikirkan isi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولولا فضل الله عليكم
اتبعتم الشيطان إلا قليلا. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita mengenai keamanan atau kecemasan, mereka terus menghebahkannya. Padahal kalau mereka kembalikan sahaja hal itu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa di antara mereka, tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka. Dan jika tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada kamu, tentulah kamu terbatas menurut syaitan kecuali sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang teguh imannya dan luas ilmunya di antara kamu. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. Oleh itu, berperanglah yakni wahai Muhammad pada jalan Allah untuk membela Islam dari pencerobohan musuh. Engkau tidak diberati selain daripada kewajipanmu sendiri, dan berilah perangsang kepada orang-orang yang beriman supaya turut berjuang dengan gagah berani. Mudah-mudahan Allah menahan bahaya serangan orang-orang yang kafir itu. Dan ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab siksanya. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وكان الله على كل شيء مقيتا. Sesiapa yang memberikan syafaat yang baik, nescaya ia akan memperoleh kebahagiaan pahala daripadanya. Dan sesiapa yang memberikan syafaat yang buruk, nescaya ia akan mendapat bahagian dosa daripadanya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ
فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا إن الله كان على كل شيء حسيبا. Dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap-tiap sesuatu. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatayn ya rabbal alamin. Majlis seterusnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi bin Anwar untuk menyampaikan ceramahnya. Falyatafaddal mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب، ya Allah, Engkaulah ya Allah yang boleh membolak-balik hati-hati kami. Tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami ya Allah pada pagi ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah, Engkaulah ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami ya Allah. Sarrif qulubana ala ta'atik, Engkau ubahlah hati kami ya Allah daripada hati yang penuh dengan kelalaian kepada hati yang penuh dengan ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian wahai Allah kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal majlis, berikan kepada kami kebaikan, keberkatan, kerahmatan di saat mana kami berada di sepanjang program dan majlis membudayakan Al-Quran dan sambutan Aidil Adha ini ya Allah. Wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal majlis, dan kami berlindung denganmu dari segala keburukan, kemudaratan, kecurian, kemalangan, kesakitan dan segala perkara yang mendatangkan keburukan dan juga wabak penyakit yang ada di saat mana kami berada di sepanjang program membudayakan Al-Quran dan sempena Aidil Adha ini wahai Allah. Allahumma aftah alaina, bukakan ke atas kami pada pagi ini hikmataka, hikmah dan juga kebijaksanaan kepada kami. Wansyur alaina, dan limpahkan kepada kami wahai Allah
min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayangmu kepada kami, ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebanyak-banyaknya syukur kepada Allah. Dan terima kasih juga kepada sahabat pengurusi, iaitu saudara Amirul Akmal, dan juga yang saya hormati, yang berhormat Datuk Haji Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar MBJB, dan yang saya berbahagia Datin Hajjah Azalila binti Mat Aris, pengurusi Puspanita, dan juga Puan Hajjah Nazatul Shima binti Muhammad Timbalan SU MBJB, dan juga hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada hari ini kita nak cerita pasal, biasanya orang sambut ataupun ceramah Aidil Adha ni dia sebelum Aidil Adha, ni dah selepas. Tak pun, kalau kita panjang usia lagi, kita boleh berkorban tahun depan. InsyaAllah, alhamdulillah. Saya tak nak ceritakan tentang biasa orang cerita sejarah korban sebagainya hari ini, sebab kita majlis membudayakan Al-Quran. Saya nak cerita bagaimana surah surah iaitu Inna a'tainakal kautsar, bagaimana sinkronisnya surah itu dengan surah sebelumnya, iaitu surah Al-Ma'un. Daripada tafsiran Al-Muntuz, tafsir Al-Munir, karangan daripada Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Bila membaca Al-Quran, bila melihat Al-Quran, maka tidak ada seorang pun daripada kalangan kita yang boleh menafsirkan Al-Quran mengikut pandangannya. Sebagaimana Nabi, sahabat kita, iaitu sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, seorang sahabat yang kita melihat sedikit sangat dia menafsirkan Al-Quran, selain daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa? Dia pernah berkata, man fassara Al-Quran, orang siapa yang menafsirkan Al-Quran ala ra'yihi, pakai pandangan dia. Saya berpandangan lah, gitu. Pakai pandangan dia, dia pakai rasa dia. Dia macam makan Maggi, dia boleh pakai rasa. Maggi itu kari ataupun rasa laksam. Ini Al-Quran. Dia kata bahawa fa in asaba lam yu'ajjir, orang siapa yang betul dia punya ijtihad dia, ataupun yang betul punya ijtihad, yang betul dia punya pandangan dia dengan Al-Quran itu, mengikut selera Al-Quran itu betul, maka tak ada pun pahala bagi dia, walaupun betul. Wa an akhta'a muhyin nur min qalbihi, jika sekiranya salah pandangan dia tentang Al-Quran itu, maka telah akan dipadam cahaya dari jantung hatinya. Jadi hati-hati. Kerana apa? Disandarkan ayat satu hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man qala fil Quran, orang siapa yang berbicara Al-Quran bi ra'yihi, dengan pendapatnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, akan diletakkan kakinya, telah terletaklah kakinya itu di dalam api neraka Jahannam. Maksudnya dia telah meletakkan diri dia ke dalam jurang neraka Jahannam. Au kama qala rawahu Tirmizi qalu hadisun sahih. Jadi kita menyebut tentang perkataan bicara Al-Quran. Sebab tu bila buka je tafsir, walaupun saya bidang memang ijazah tafsir Al-Quran, tapi bila buka je tafsir takut, sebab ada larangan, ada kecaman, ada satu perkara yang kena tahu, bahawa menafsirkan Al-Quran dia mesti ada ilmu dan juga penafsiran asbabun nuzul, kenapa diturunkan. Kita kena melihat turunnya itu pada zaman Nabi, bukan hari ini, dan kita kena melihat sebab turunnya, baru kita akan memahami konteks dari cerita tersebut. Bukan teks, tapi konteks. Sebagaimana kalau kita melihat dalam surah Ad-Duha,
Bagaimana dalam surah At-Tuha sendiri, iaitu surah yang di mana Nabi dalam keadaan keluh kesah, sedih, muka senyap, murung. Siapa sini yang stres? Kan? Stres hidupnya, murung hidupnya. Maka dalam surah At-Tuha, surah hiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bagi yang paling akhir sekali. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun wahai Muhammad, nikmat Tuhanmu hendaklah kamu bicarakan. Nikmat Tuhanmu kamu kena nyatakan. Agak-agak ni penafsiran kita bagaimana? Nikmat kita kena apa? Kena nyatakan. Adakah dengan beli motor baru tunjuk kat orang? Adakah dengan beli jongkong emas 2 biji, lepas tu tulis kat Facebook, alhamdulillah dah 5 jongkong emas? Oh. Ada kahwin baru tunjuk kat orang? Ada gitu? Tak salah pun. Tapi nak sebut bahawa tak mungkin begitu, sebab dalam Al-Quran surah Yusuf, ya bunayya, wahai anakku Yusuf, Nabi Yaqub kata kepada Nabi Yusuf, ayat ke-5 surah Yusuf, fala taqsus, jangan sekali-kali kamu terlampau menceritakan kelebihan kamu. Ru'yatak, antaranya penafsiran mimpi-mimpi, ala ikhwatak, kepada saudara-saudaramu, kawan-kawan rapat, kerana yakidu laka kaida, kerana mereka akan mula merancang kejahatan. Dalam tafsir meletakkan bahawa yahsuduka, akan menimbulkan rasa benci dan hasad dalam hati-hati mereka, orang yang terdekat di kalangan kita. Kerana innahu syaitan, kerana sesungguhnya syaitan lil insani aduwwum mubin, di kalangan kita ada syaitan yang selalu mencucuk duk jarum. Sebab tu dalam ayat ini bukan larangan berbentuk haram, tapi larangan dia berbentuk hati-hati. Dengan sahabat kita yang dekat, dengan kawan-kawan kita yang rapat, adik-beradik yang rapat, jangan terlampau menceritakan kelebihan ataupun show off. Bukan masalah, tapi dia takut boleh menimbulkan kebencian. Dia manusia ni, bila ada adik-beradik datang, masa itulah tunjuk semua, di print je UPKK dia, F4 besar. Mana lakat? Anak dia 8A, di print besar. Ada 8 anak, 88 UPKK ditunjukkan. Datang-datang je awal-awal, aku nak cuba bilik air aku baru. Bilik air baru aku ni, anak aku ni Inspektor Bukit Aman buatkan. Tu bangsal depan tu, anak sulung aku di Australia yang buatkan tu. Kereta ni anak bongsu aku hadiahkan. Ini isteri baru ni, isteri lama aku bagi. Yang ini tak boleh terima. Ini ramai yang hasad, lagi-lagi yang lagi 7 bulan nak bersara. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Hasad, yang itu memang hasad lah kan. Jadi ketika mana saat disebut hasad, jangan terlampau shock. Sebab ada syaitan di kalangan kita. Sebab dia boleh menimbulkan rasa benci. Betul tak bila orang terlampau show off, orang lama-lama menyampah? Ya, manusia ni depan mulut je puji. Depan mulut je puji, belakang belum tentu. Allah hajar, nampak makin cantik, nampak makin muda, ya Allah. Ni jumpa Abang Raja. Abang Raja, ya Allah, nampak makin muda. Abang Raja pun kata, ya Allah, Abang Saleh pun nampak makin muda. Padahal dua-dua tua. Nak bencin, nak bencin. Ni cerita orang bencin, gurau-gurau bencin. Orang perempuan pula, ya Allah, hajar makin cantik sekarang. Awak pun apa kurangnya, pada dua-dua tak cantik. Begitu manusia, mulutnya manis. Sebab tu saya hati-hati. Ustaz, macam buku Ismail lah, saya hati-hati. Sebab kadang-kadang mulut tidak, lidah tidak bertulang. Kadang-kadang puji kerana budi dan sebagainya. Jadi, alhamdulillah, hari ini tak mungkin dikata bahawa nikmat Tuhan kamu kena nyatakan. Bukan. Fala taksus tu bukannya sebagai larangan haram, tapi larangan untuk hati-hati saja.
Yang larangan untuk kita mengatakan bahawa harta kita ni adalah sombong. Yang itu tak boleh. Sombong tu menolak kebenaran. Dan juga memperkecilkan orang lain. Itu makna sombong. Jadinya ketika mana saat disebut penafsiran wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, nasihat Allah untuk Nabi supaya Nabi ni tak stres, rasa tenang. Yang pertama, banyaklah perkara dia. Yang akhir sekali tu, wa amma, saya dulu memikirkan benda tu adalah tadi tu show off. Nikmat cakap dengan orang, saya KBSP saya 800,000. Oh, 400,000 KBSP saya. Oh, saya baru dapat projek gini. Cerita kat orang. Lepas tu makan bayar sendiri. Cerita nikmat kat orang. Oh, bukan ini maksud dia. Maksudnya bukan dalam tafsir Al-Munir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Maksudnya nyatakan dengan ucapan terima kasih. Kalau kita dapat bantuan, dapat nikmat dari Allah, ada orang bagi kita duit, ada orang bagi kita belanja makan, ada orang bagi kita hadiah, ada orang bantu kita settlekan masalah, maka Nabi SAW berkata, nyatakan dengan ucapan. Fahaddis, katakan dengan bicara lidah. Terima kasih, syukran jazilan. Mendekati sunnah, Nabi menyebut jazakallahu khairan. Jadi terima kasih. Sebab itu rasa seronok dalam hidup. Tanya dia, Ustaz, macam mana nak jadi happy keluarga? Dalam keluarga ni macam mana nak sebut happy? Bila mana suami tak pernah menghargai isteri. Kadang-kadang isteri, Ustaz, suami saya tak pernah menghargai saya. Nak ucap mulut terima kasih pun tidak. Habis akak ucap tak terima kasih pada suami pun tidak. Suami pun mengharapkan isterinya ucap terima kasih. Balik-balik rumah, terima kasih. Macam mana nak mendapat terima kasih? Syukur ini datang, bahagia datang bukan kerana orang lain. Bukan disebabkan kita tak bahagia hari ini kerana suami. Kita tak bahagia kerana isteri. Tak, bahagia ni datang daripada diri sendiri. Orang je rasa bahawa dia tak bahagia kerana dapat suami macam ni. Ya Allah, untungnya dapat suami macam Abang Saleh. Allahu Akbar. Orangnya hebat, Tok Imam pula. Astaghfirullahaladzim. Agar bila dipuji dia beristighfar. Jadi bila saat mana hari ini disebutkan amma bi ni'mati rabbika fahaddis, ucapan simple. Isteri bagi kita air, dia buka masa. Air. Okey. Kan orang buat baik, jadi kena ucap terima kasih. Tapi lebih baik mendekati sunnah. Jazakallahu khairan. Moga-moga Allah memberikan kebaikan, insyaAllah. Sebab kalau terima kasih ni macam lain macam. Lagi-lagi jenis anak-anak dara kan. Terima kasih. Terima kasih dia kata pada Abang Saleh. Terima kasih Abang Saleh. Saya tak boleh terima kasih awak. Saya dah ada kasih di rumah. Jadi ucaplah jazakallahu khairan. Itu lebih mendekati sunnah. Jadi itu antara penafsiran sedikit. Bagaimana tafsiran dalam Al-Quran yang kita biasa baca wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Rupa-rupanya kita kena mulakan, iaitu dengan memunculkan nikmat tadi itu dengan ucapan terima kasih. Walaupun dia tu pekerja kita bos korporat, walaupun kita bayar gaji pada dia disebabkan dia kerja, walaupun dia misi, walaupun dia adalah JPJ menguruskan kita punya grant, kalau dia kereta kita, ini memang nikmat dari Allah. Tapi ada orang menguruskan kereta kita, ada orang menguruskan rumah tangga kita dan sebagainya, maka mulut kena mengucapkan terima kasih walaupun tu kerja dia. Sebab ucapan itu merupakan arahan daripada Allah untuk menjadikan kamu bersyukur kepada Allah dengan sempurna. Sebab itulah syukur pada Allah tak sempurna lagi. Berat tau mulut. Kadang-kadang ada suami yang berat mulutnya nak ucap terima kasih. Padahal Allah suruh nyatakan sungguh-sungguh. Ini berat sungguh. Suami lah, laki-laki biasalah berat mulut. Nak puji makanan pun susah. Tapi kalau dia habis makan tu maksudnya sedap lah tu. Latih supaya menyebut
Nabi suka memuji makanan dan menyebut terima kasih. Sebab itu akan mendatangkan kebahagiaan. Isteri pula ucap terima kasih kepada suami. Suami. Bila isteri ni ucap, abang jom pergi IKEA, jom. Macam saya suami yang misali. Kalau isteri ajak pergi IKEA, nak berapa? Seminggu sekali pun tak apa. Boleh beli je apa nak beli. IKEA tu abang bawa. Yang penting jangan lebih RM50. Lebih pakai duit sendiri. Yang pakai duit kita ni setahun sekali cukup lah. Jadinya, ketika mana saat ucapan terima kasih dalam tadabbur. Moga-moga kita dapat hari ini sedikit kefahaman tentang tadabbur surah Ad-Duha. Kita terus kepada tajuk, iaitu surah Al-Kawthar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar Fassalli li rabbika wanhar Inna syani'aka huwal abtar. Satu hari Nabi SAW dia dalam keadaan bersama dengan sahabat Nabi. Tiba-tiba Nabi ni dalam hadis yang sahih itu, dalam tafsir Al-Munir, Nabi tertidur. Nabi bukan tertidur sebab ngantuk, tapi kerana ada wahyu yang datang. Nabi ni macam tertunduk. Dia tertunduk macam tu. Lalu Nabi SAW ni, dia pun lepas dia tertunduk tu, sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi aku nampak kamu tertidur. Kamu tertidur. Lepas kamu tertidur, kamu bangun dan kamu senyum. Nabi gini tertidur, Nabi bangun, Nabi senyum. Ni sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Tadi masa dengan kita orang, kamu macam mengantuk tertidur. Lepas tu kamu bangun, kamu tersenyum. Apa yang Nabi kata? Tadi sebenarnya aku dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa sungai Kautsar. Aku dapat wahyu dari Allah berupa sungai Kautsar. Sungai Kautsar, Allah bagi tahu, maksudnya sungai yang dia dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang sini? Siapa sini yang kalau dengan kita sebelah duduk gitu? Ada tak? Ada kadang-kadang orang macam tu. Sekejap tengok cari. Dia biasa sembahyang Jumaat. Dapat wahyu tu. Dapat wahyu. Yang paling geram tu bila kita baca khutbah abang tadi. Panggil abang nampak muda sikit kan. Panggil tengok baca khutbah semua gitu. Kalau perempuan-perempuan nak tengok, lagi belakang macam tentera tak ada kepala. Duduk tawaduk. Tawaduk. Tak ada. Lepas tu yang geram tu kita sebelah dia ni, kita gini tengok. Dia kat sebelah. Bila imam tu ittaqullah, dia pun gini. Terus saya banyak kali perhati, betul. Cuma nanti kita tengok kat gelagak kerja dia gini kan, dia duduk. Kita yang dengar, yang tak tidur ni pun tak faham sangat. Dia yang tidur tu dibangun, mungkin dia dapat wahyu. Ada tak sini? Oh, tak ada. Jadi yang tunduk sebenar tu jangan kejut. Sebab dia sedang menunggu wahyu dia. Lepas tu dibangun dia terus ngangguk. Tanya apa yang kau ngangguk? Tak tahu. Jadi ketika mana saat Nabi SAW dia senyum, rupa-rupanya dia dapat satu hadiah dari Allah. Inna a'tainakal kautsar, iaitu berupa Nabi sebut dalam hadis Muslim, nahar fil jannah, sungai di dalam syurga. Sungai syurga. Wa'adanihi Rabbi, sungai itu pun banyak hadiah daripada Allah. Mereka kata wa fihi khairun kasir, yang sangat banyak kelebihan dia, kebaikan. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa abyadha minal laban, lebih putih dari susu. Ini unik sikit. Pelik tak? Lebih putih dari susu. Sedangkan dalam hadis lain kadang-kadang menyebut lebih, maksudnya air itu jernih, kan dah macam tak sinkronis. Satu sebut jernih, satu sebut lagi putih, lebih putih dari susu. Sebab kalau kita melihat dalam hadis lain, Nabi ada menyebut tentang dia punya hafatahu min zahab, dan kemudian wa majrahu ala durril yakut wal yakut, maksudnya ada lu'lu', maksudnya ada permata-permata dan juga daripada mutiara. Mutiara warna apa? Bawah ada.
Putih. Bila air yang sangat jernih, jangan bayangkan air Sungai Senggit. Air ni jernih, air syurga ni air jernih. Pak kata orang jumpa saya tu air SK Magic. Air dia adalah air yang terbaik di Malaysia. Saya macam pernah jumpa air orang Kowe pun datang macam tu juga sebutnya. Kami penapis air terbaik di Asia. Datang pula SK Magic, dia terbaik di Asia. Lepas tu datang pula dulu Hi-O Marketing. Datang jumpa saya Bio Aura, dia adalah air yang terbaik di Asia. Banyak juga air nombor 1. Yang nombor 2 mana? Tak apalah. Nombor 1 Melaka. Nombor 1 Melaka. Setiap kali jumpa nombor 1. Tak nak kalah semua nombor 1. Macam bini kita, dia nak nombor 1 je. Jadi ketika mana saat disebut apabila airnya jernih dan bawahnya mutiara, apa yang terjadi? Kita nampak putih. Putih macam susu. Dan kemudian dia punya hafatahu zabarjad, airnya putih, sejuk daripada salji, lembut daripada krima, berbatu. Dia berbatu. Batu-batu dia daripada zabarjad. Dia berbatu macam dekat, kalau tengok air yang berbatu ni macam jeram, ataupun dia tengok di batang kali, kan? Dekat Janda Baik, kan? Apa lagi? Kawasan jeram-jeram ni, air terjun di kawasan Bekuk. Kalau Kelantan dipanggil jeram, dia tak panggil sungai, dia panggil jeram. Orang Kelantan, kan, dipanggil, saya dulu belajar menengah atas di Pulau Melaka, tempat Darul Anwar, tempat Tok Guru ni Aziz dulu. Saya pernah belajar situ menengah atas. Kalau saya Kelantan jalan-jalan tu, dia panggil jeram, dia tak panggil air terjun. Jerit. Dia tak panggil jeram, jerit line, jerit pasu. Dia orang Kelantan, dia lembut lidah dia. Dia tak macam orang Jawa. Orang Jawa dia keras lidah dia. Kau pelak tenan gitu. Bodoh. Kan orang Jawa ni dia punya bahasa keras. Orang Kelantan lembut. Bang, gimana bang? Oh, gimana sebentar. Kelantan. Sebab lembut jerit. Sebab lembutnya lidah dia tu sampai dia tak berani sebut buah pelam, dia sebut buah pauh. Jadi ketika mana saat disebut jerit lina, orang Kedah panggil latah Iskandar. Latah, semua latah. Latah Kijang. Orang-orang KL panggil air terjun. Dan orang-orang Johor panggil Gunung Ledang air terjun. Orang-orang daripada Gunung Pulai air terjun. Tapi ada satu unik. Saya pernah waktu saya bujang dengan kawan-kawan pergi ke Kota Tinggi, nak pergi ke air terjun Kota Tinggi. Masa tu tak jumpa jalan, tak ada waste. Jadi jom cari nak masuk ke Belapa Bandar tu, ada satu warung. Tu pakcik tu lah. Assalamualaikum pakcik. Pakcik tu kata waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa ni? Nak pergi air terjun Kota Tinggi. Air terjun? Oh, waterfall. Wah, Kota Tinggi tak tahan. Tak ada air terjun dah. Waterfall terus. Dia kata tadi, bila sebut waterfall, betul. Bila saya search waterfall, memang keluar air terjun Kota Tinggi. Carilah waterfall. Memang orang Kota Tinggi tak sebut air terjun. Kalau disebut air terjun, dia bukan orang Kota Tinggi. Oh, jangan main-main orang Kota Tinggi. Dia sebut waterfall. Macam dulu dekat Rengit. Orang-orang lama di Rengit, kalau dia betul-betul orang lama Rengit, dia tak sebut katil lah, disebut kaos. Orang betul-betul orang Rengit, orang lama, dia tak sebut bandar lah, Batu Pahat tu, disebut town. Betul. Ada orang-orang lama dia tak sebut bandar, disebut town. Kaos panggil, main. Air tak ada ni, air ni, macam ni air ni. Dia tak panggil air putih. Apa air putih? Air orang Rengit, sky juice. Air jarang. Air jarang. Bismillah. Nak sebut jernihnya air tu sehingga berbatunya daripada Zabarjad. Imam Al-Qurtubi mengatakan Zabarjad juga dimaknakan dengan Zamrudatun Khadra, iaitu batu zamrud yang berwarna hijau. Zabarjad juga dinamakan batu zamrudah yang berwarna hijau. Kadang-kadang bila saya search Google, saya tak berapa jumpa search Google ni.
Bila dia search Google tu, dia cuma sebut batu ni kemungkinan kuat daripada marine, bawah laut. Tapi batu dia lebih menghampiri Zabarjad. Batu Zamrud, ni batu Zamrud. Cerita saya ni batu Zamrud. Bila saya Zabarjad, yang keluar tak banyak. Carian-carian Zabarjad tak cukup banyak. Yang keluarnya apa tau? Bila saya search Zabarjad, keluarnya bila kau putihkan menjadi bunga, kiranya cuaca sering gerhana. La ilaha illallah. Dah dengar lagu tu sampai habis, dah dengar. Nama pun Jiwa Rock Kapak. Saya ni generasi bukan generasi tomok, generasi rock kapak 40-an. Ni kalau Datuk lain kot. Datuk tuai padi antara nampak, esok jangan layu-layuan, kan? Lain tu. Kan? Kalau dia nyanyi kat isterinya, Kak Azlalila. Kak Azlalila ni nyanyikan kepada Datuk, kalau abang mudik ke hulu, nantikan ambilkan hamba bunga kemboja, kalaulah abang mati dahulu, nantikan hamba di pintu syurga. Moga-moga Datuk dengan Datin dua-duanya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah. Jadi itu tu lagu-lagu ni Datuk lah. Budak-budak muda ni tak tahulah lagu apa, dah apa-apa lah. Lalu Khalid Shukri nyanyi. Okey, jadinya kemudian saat mana Nabi SAW dapat sungai syurga ni, dia bersyukur kepada Allah. Lalu apa yang Allah sebut? Fasalli li rabbika wanhar. Maka bila kamu bersyukur dengan Allah, dan dapat hadiah tadi, kita dapat hadiah, dan bagaimana umat Muhammad juga dapat nanti minum di telaga Kausar, sungai Kausar ini di dalam syurga. Tapi ada satu syarat. Fasalli, maka salatlah. Salat di sini sepakat seluruh ulama, tak solat lain. Solat Aidil Adha. Wanhar, dan sembelihlah binatang korban. Allah, sembelih binatang korban. Maksudnya nak dapat sungai Kausar itu, cara dia bagaimana? Solat Aidil Adha dan kemudian sembelih binatang korban. Jadi bila sebut tentang ayat ini, apa sinkronisnya dengan ayat surah sebelumnya? Surah sebelumnya apa? Macam semua surah ada dia punya kaitan dan juga kesaksamaan di ayat hujung dan akhir, dan di awal surah yang lain. Contohnya surah Al-Fatihah. Kita baca surah Fatihah, 3 ayat terakhir tu ciri 3 manusia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3 ciri manusia ni diterangkan pada awal surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 20. Iaitu 3 ciri manusia ni. Ciri siratal ladzina an'amta 'alaihim diterangkan pada ayat 1 hingga 5. Ciri yang keduanya, ciri daripada innal ladzina kafaru, 2 ayat. Dan akhir sekali yang ketiga sampailah ayat 20 menceritakan ciri yang ketiga. Ini semua kaitan penerangan. Jadi surah sebelumnya adalah surah Al-Ma'un. Saya mungkin tak nak panjang cerita Ma'un ni. Iaitu cerita Ma'un ni 5 manusia yang pada zaman jahiliyah, sifat orang jahiliyah yang jangan ditiru. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Adakah kamu lihat ciri-ciri orang-orang yang dia beragama tapi dia membohongi agama itu sendiri? Orang jahiliyah. Apa dia? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia ni orang yang sama dengan surah Al-Duha tadi. Nabi wa amal yatima fala taqhar. Nabi pada start itu je Nabi memuliakan anak yatim. Dan dia orang-orang jahiliyah ni, dia orang yang memuliakan orang. Oh, semua dimuliakan. Tapi orang-orang lagi-lagi orang yang hebat dimuliakan. Dengan hebatnya dibanggakan dengan orang yang kaya, orang yang ada pangkat yang besar. Tetapi bila saat berjumpa dengan anak yatim, mereka tidak memuliakan. Jadi kena muliakan. Kena search mana-mana kat kawasan kita, tanya dengan Tok Imam. Macam tempat Abang Salih lah imamnya. Jadi tanya, mana anak yatim?
Apa salahnya kita pergi rumah dia, datang rumah dia, kalau dia susah, kita bayarkan bil air. Bil air tu, bil air tu murah. Sebenarnya saya Narul Hayat, pengurusi Narul Hayat. Mungkin di sini ada satu orang yang grup dengan saya di sini. Dia jadi pengurusi majlis nanti. Untuk saya punya apa, sebut nama lah. Jadi ketika mana saat anak yatim tu ada bagi, mesti ada bagi setiap rumah. Saya berikan bil air, bil api. Sebab orang biasanya bantu anak yatim, orang miskin ni dibantu show off. Dia dibantu one off. Bantu bagi beras sampai one off tu sampai tak terhabis beras orang tu. Jadi bayar yang bulanan, iaitu komitmen belajar dia dan komitmen karen dan air. Jadi semua orang bantu. Cuba kita mulakan dengan muliakan anak yatim dengan cara pertama sekali, kalau dia miskin, minta bil air dia. Bil air kan murah. Kalau bil elektrik mahal sikit, tapi kalau nak baik, bil elektrik sekali. Biar satu orang yang cukup jaga sampailah kita mati, tak apa. Yang penting ada. Yang penting ada. Dan yang kemudian wala yahuddu ala tu'amil miskin. Orang jahiliah ni pula dia selalu bagi makan, tapi dia tak bagi makan orang miskin. Wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Jikalau solat dia lemah, dia lalai. Tapi khususnya ayat ini turun kerana satu hadis daripada rawahul Bukhari wal Muslim. Nabi mengherdik orang yang solat asar lambat pada dua karnai syaitan, dua tanduk syaitan, iaitu 15 minit sebelum asar. Nabi mengatakan tilka salatul munafiq. Nabi sebut salasa marrat, 3 kali. Tilka salatul munafiq. Tilka salatul munafiq. Kamu nak nampak tak solat orang munafik? Iaitu solat ketika mana seorang lelaki itu dia solat terhege-hege dalam sengaja solat asarnya sehinggalah 2 tanduk syaitan 15 minit sebelum maghrib. Kalau sengaja, tak sengaja tak apa. Tak sengaja, contohnya pukul 5 balik, tiba-tiba member ajak main pingpong. Main pingpong dulu, tak sengaja termain pingpong. Benda dah kena darah lelaki, darah mat kulai kita dah mula muncul. Lepas main pukul 5.45. Lepas 5.45 tengah nak keluar nak balik, pukul 5.45 ni darah main. Tiba-tiba takut bini ke? Sekali lagi main lagi. Kita pantang dia cabar. Mana orang paling takut mengatakan takut bini? Paling cabar. Laki-laki 2 benda. Takut bini, sakit pinggang. Itu paling malu dia. Tak boleh terima. Main lagi 6 suku habis. 6 suku. Lepas main, member pula ajak ngeteh. Tak sengaja tengah-teh kedai kopi. 6.30 baru habis. Last lagi 15 minit baru sembahyang asar. Tak sengaja tak apa tuan-tuan. Sengaja je tak boleh. Kalau faham. Tak faham tak apa. Tak sengaja tak apa macam tu kan. Jadinya sembahyang asar. Tapi khusus ayat ini tentang solat asar sahaja. Sebab solat asar dia ada kaitan dengan 2 tanduk syaitan gitu. Tapi ulama sebut nasihatkan, galakkan untuk solat awal waktu pada semua waktu. Jadi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, alladzina hum yura'un. Kalau dia ibadat, dia riak, menunjuk-nunjuk. Ingat menunjuk-nunjuk bukan dengan harta. Harta nak tunjuk suka hati dia lah. Allah tak pernah cemburu dengan dunia, tapi Allah cemburu dengan akhirat. Yang ditunjuk ni ibadat dia. Dia ambil gambar buka puasa hari Isnin, hari ni, hari Khamis, dia ambil gambar. Dia ambil buaya yang baru tu, dia tengok tu, dia ambil gambar, timbul dia punya udang tu. Alhamdulillah dapat berbuka dengan Abang Azam, dengan Abang Saleh. Berbuka ke aja? Alhamdulillah, dia letak Facebook. Contoh Abang Fahmi, suami isteri kan, alhamdulillah, hebatnya awak puasa Isnin Khamis. Isnin Khamis dah 20 tahun saya beramal. Tak salah, tapi takut mengurangkan pahala. Jadi sebenarnya ikhlas ni dia macam kulit bawang, nipis sangat. Nipis sangat, dah lah pahala tak banyak. Dia pergi ambil gambar di tahajud, ambil gambar Quran, letak tasbih digital dia kat sini. Tapi tak lebih hati digital, seperti yang besar beli kat Macau. Dia ambil yang 3D tu, yang Photoshop, dia nampak 3D, 250 like. Alamak. Siap tengok lepas mengaji, cek. Allah, tak bangun lagi, korang ni tak like. Siapa yang buat status macam tu? Status dunia tak apa, jangan status akhirat. Status dunia tak apa. Tapi kena ingat, tak salah pun, cuma kena jaga hati.
takut amalan kita Allah kurangkan pahalanya. Jadi riak. Tapi kalau semata-mata memang kerana riak tak boleh lah. Tapi kalau dia memang baca Quran tak ambil gambar pun baca, yang tu tidak dikira riak. Ulama kata tak dikira riak bila mana dia beribadat rasa nak tunjuk kat orang. Tapi kalau dia tak rasa nak tunjuk kat orang pun dia tetap ibadat. Yang tu bukan riak. Contohnya tadilah, kalau dia tak ambil gambar pun dia memang baca Quran pun, cuma mengurangkan pahalanya saja. Orang yang riak, betul-betul riak ni, dia tak nampak ke orang tak buat. Bila nampak orang baru buat. Yang ini benar-benar riak. Ini baru yang dikatakan riak yang sebenar-benar tak diterima oleh Allah. Tapi kalau dia jenis solat tahajud, tiba-tiba orang ambil gambar dia, lawa pula atau kat Facebook lah. Yang itu ni bukan riak, tapi dia boleh mengurangkan pahala. Sebab kalau orang tak ambil gambar pun dia tetap solat. Dia tetap solat. Macam orang tengah solat, Datuk Azhar tengah semayang duha, tiba-tiba orang ambil gambar, kan? Lepas tu orang letak dekat dalam grup. Kalau tak ambil gambar pun dia tetap solat. Tapi bahaya, takut hati ni mengurangkan pahala. Wa yamna'un al-ma'un. Ma'un ni dia tak sama macam kalau tengok dalam tafsir, dia lebih tinggi sikit daripada miskin. Iaitu orang, Sayyidina Ali pernah menyebut dalam tafsir ni, dia kata adalah orang-orang yang tak layak mendapat baitul mal ataupun zakat. Dia orang yang miskin bandar, dia zakat tak dapat. Baitul mal bila minta tak dapat. Berim tak dapat sebab dia acah-acah nak pergi ke SSM daftar nama. Tapi tak berniaga pun, lah berim semua tak dapat. Jadi benda-benda macam ni dia susah benar. Jadi orang macam ni perlukan bantuan. Jadi wa yamna'un al-ma'un. Tadi apa kaitan dengan ayat Al-Kautsar? Para ulama sinkronizekan. Kerana surah Kautsar ni surah menunjukkan bahawa orang jahiliah ni kedekut. Surah Al-Kautsar pula suruh kita berkorban. Tapi apa beza dia? Kerana satu sebab. Kerana Tuhan orang jahiliah kedekut. Sebab tu Allah menuduh dan meletakkan bahawa berhala pada zaman jahiliah kedekut. Tapi Allah, aku ni, yang ini Allah tidak pernah kedekut. Sebab apa? Contoh satu, korban pada zaman sebelum jahiliah ni, daripada Nabi Ismail, ada korban setiap tahun. Memang ada. Sebab dia, Nabi Ismail kan keturunan dia orang. Dia orang akan buat adat korban ni. Tapi yang uniknya, bila dia korban kambing, tapi kambing tu tak boleh dimakan. Ni macam daging sembahan. Macam limau solat, limau semayang. Limau semayang, boleh tak makan? Apa pernah makan limau semayang tu? Nah, sekolah lu tak pernah ambil. Sebab mana? Bukan saya pernah makan. Cuma nak cerita bahawa dulu saya selalu makan buah limau. Limau tu mana? Member saya bawa, sekali rehat beli. Mak bawa. Betul. Lagi lepas tu terbulut tanya, kau dapat limau daripada mana? Rupa-rupanya setiap hari depan masjid Rengit tu ada topekong. Dia pergi hebat semua. Subuh-subuh tu, la ilaha illallah. Kalau lah Tuhan tu tahu, dia tengok pagi, letak malam pagi hilang ni. Bagus satu hari makan. Rupa-rupanya kena rehat. Lah aku makan. Tu bebal tu sikit. Kalau tak baik ni. Sebab ada bebal sikit sebab benda tu termakan. Ya ilaha illallah. Lepas tu besok makan lagi. Itulah jawapannya memang. Budak-budak. Tapi nak sebut buah tu mereka tak makan. Begitu juga kalau dengan black metal. Orang ada buat sembahan black metal. Adakah kambing disembelih, darah tu dipuja. Black metal, Sil Khannas. Dulu masa saya budak-budak dulu banyak kumpulan Sil Khannas, popular semua. Saya ada baju dia dulu, Sil Khannas. Lagu tak apa-apa, tak dengar balik macam bodoh. Tak faham. Tapi lagu tu lah yang perempuan-perempuan menyampah dengar. Tapi laki-laki tak tahu suka. Tapi lebih elok sikit dengar daripada lagu Alif Syukri. Tapi nak sebut bahawa kumpulan tu kalau dia buat satu persembahan, mereka tak boleh makan daging tu. Begitu juga dengan sembahan-sembahan orang Hindu, mereka tak boleh makan sembahan mereka. Makanan-makanan yang dihidangkan di Rengit dulu, ada orang buang ancak sebar kat sungai. Maka tak boleh makan benda tu. Tapi ingat, orang mukmin, Allah cuma nak apa dia? Lan yanalu. Allah tak nak luhumuha, daging, wala dima'uha, darah. Tapi yang Allah nak cuma taqwa di kalangan kamu.
Dan wabashiril muhsinin, kamu takbirullah, kamu bertakbir dan Allah akan berikan berita gembira. Dalam kitab Sabilul Muhtadin, bukan Sabilul Muhtadin, ada 4 cara pembahagian Rasulullah dalam Islam, pembahagian korban. Pertama, pembahagian sunnah mengikut Rasulullah. Rasulullah pembahagian dia paling baik, iaitu Nabi ada kambing seekor, Nabi sembelih. Dan kemudian ada 24 kilo, contoh daging standard 24 kilo. 24 kilo. Ini daging standard yang gemuk sedap, 24 kilo. Nabi akan makan dia punya hatinya, dia punya organnya, organnya. Jadi dagingnya semua diserahkan pada fakir miskin. Ini kalau buat sendirilah. Kita tentukan, kita pergi kandang. Di kandang kita pun cakap dengan dia, saya nak kambing seekor. Kalau tak nak gaduh-gaduh, raya keempat lah, hari Ahad tu kan, senang. Kambing seekor, tak ambil hati organ bagi saya. Lepas tu daging ni kita suruh kita pisah-pisahkan, upah lagi kena RM1 bagi dia untuk dia bagi-bagikan, dan kemudian ambil fakir miskin semua bagi. Ini cara sunnah Nabi. Ini sahabat saya Ustaz Rifki Maidin. Ustaz Rifki Maidin ni sahabat saya, dia Taman Yu. Dia pernah uruskan korban di Taman Yu. Dia kata pasal isu makan hati ni, dia kata ada satu isu dekat tempat dia lah, makan hati. Bila dia ada seorang ni dia korban, jadi masjid dia bagikan 5 kilo macam tu lah, ada 6 bahagian bagi dia. Waktu dia letak atas motor dia, motor lah, dah siap bahagian dia ambil. Waktu dia pun patah balik untuk tolong lapar lah, tolong lapar. Bila siap lapar, bahagian dia dah dekat motor. Lepas tu dia nak balik dalam sejam, lepas tu dia balik lah, dah siap, dia pun balik. Dia pun nak balik, dia tengok-tengok di atas motor ni dah tak ada daging. Daging dia dah kena nila apa, dah kena curi lah. Jadi pada waktu tu dia pun balik rumah. Dia balik rumah, abang nak makan apa? Makan hati je dia. Itu makan hati tu. Makan tapi bukan makan hati pula tu. Makan hati, sakit hati. Betul-betul makan hati tu. Balik-balik, daging dia dah, kambing dia dah tak ada dekat motor dia. Dia balik makan hati dia. Jadinya bila Nabi makan, pertama makan organ. Yang kedua, jika ada pembahagian kan dalam Quran kan disebut isi kepada 3 kan. 2 sunat, 1 wajib, iaitu makan sendiri, fakulu minha. Yang kedua daripada al-qani'ah, yang mampu, dan bagi Abang Saleh, bagi Datuk Azam, ini semua bagi sebagai hadiah. Dua-dua ni sunat. Yang ketiga, wal muhtar, orang yang meminta-minta, miskin. Yang ini wajib. Jadi Nabi pembahagian ni dimakan sikit, tak makan daging, dimakan organ, dan kemudian lebihnya dibagi pada fakir miskin. Itu bahagian pertama. Yang kedua, dia ambil sedikit daging tu, dan kemudian di bahagian yang seterusnya yang lain, dia bagi kepada fakir miskin. Daging tu dia ambil juga sikit. Dia ambil rasa daging kambing macam mana, ambil untuk saya sekilo. Waktu lain kita bagi pada fakir miskin. Itu bahagian kedua. Pembahagian ketiga, dia bagi 3 sungguh-sungguh, iaitu sebahagian dia ambil untuk makan, dan sebahagian dia ambil untuk bagi pada sahabat-sahabat dia yang tak meminta-minta ni sebagai hadiah, dan yang ketiga dia bagi fakir miskin. Yang keempat, sebahagian dibagi kepada fakir miskin, yang lain lebih semua dibagi pada diri dia sendiri, dimakan. Okey, bila sebut pembahagian Sabilul Muhtadin, bukan dalam fiqh Islam wa adillatuhu, pembahagian satu yang 3 tadi tu bukanlah pembahagian dia mesti 1/3 tu, 1/3 tu 24 bagi 3. 24 bagi 3 berapa? 8 kilo. Bukanlah 8 kilo kita ambil, 8 kilo bagi hadiah, 8 kilo bagi miskin. Bukan. Satu bahagian tu cukup, walaupun satu uqiyah. Profesor Wahbah Zuhaili sebut satu uqiyah yang paling kuat. Lebih kurang tak sampai 100 gram. Sekali kenyang makan. Macam satu slice daging tu. Daging kita makan kat yang mana yang menatih sungguh harga tu. Menatih. Menangis makan. Jadi bila slice tu lah, itulah tu dah. Banyak tu, tak sampai tu, itu berat sangat. Dia kurang lagi separuh. Dia lebih kurang tak sampai 100 gram. Sikit lagi. Slice, bungkus. Contohnya Abang Saleh bungkus. Dan kemudian kalau nampak banyak, letak suap khabar. Lepas tu, bagi fakir miskin. Letak. Ini bahagian yang wajib. Cukup Ada 24 kilo, 100 gram bagi. Lebihkan sikit lah, 200 gram bagi. Lepas tu baginya lagi 23.8 kilo.
Dia makan sampai tahu-tahu masuk Colombia. Tahu-tahu mana haji tu? Dah KPJ dah. KPJ. Dia makan kambing pagi, petang, siang, malam sampai 2 minggu tu. 2 minggu. Dia makan semua daging kambing tu. Contoh je. Maksudnya bahagian itu bukan 8 kilo, 8 kilo, 8 kilo. Bagi 3 tak. Dia cukup dah 500 gram satu bungkus bagi kawan kita. 500 gram bagi sedekah pada fakir miskin. 23 kilo lagi, itu kira satu bahagian juga. Dia ambil bawa balik rumah. Maksud satu bahagian begitu, bukan dia mesti bagi 3. Kita duk bagi 3. Sebenarnya simple. Kalau macam majlis bandar raya ni buat korban, tentu je ambil, katakan ada 21 bahagian. Contohnya 21 orang yang buat. 21 bahagian tu pastikan sign. Yang bahagian 21 tu dah letak dalam bakul tu. Pastikan orang yang dapat peserta ni dah bagi dalam bakul tu 27 bahagian. Cukup. Itu saya penasihat sebagai jaket elektrik. Jaket elektrik. Tepat kat SK lah. Saya bagi kat Haji Tahir sebagai menguruskan korban tu. Jadi bagi 21 bungkus dah siap dah. Yang wajib siap. Yang lebih tu kau bagi-bagikanlah dekat jaket elektrik. Tapi yang wajib dah lepas. Jadi kat situ bukanlah kena 1/8, 1/3 kena bagi kat fakir miskin. Tapi kalau nak bagi pun bagus. Tapi kadang-kadang ada juga kita punya staff-staff yang tak berapa nak ada duit, yang kaya. Baik kita bagi-bagikan kepada sahabat-sahabat di kawasan yang meraihkan. Kalau yang upah senang je, letak satu-satu bakul. Peserta-peserta siapa yang nak masukkan tempat upah sembelih, upah lapar, boleh masuk dalam bakul ni. Masa tu saya buat yang masukkan sampai penuh bakul tu. Maksudnya, yang bakul ni lah orang yang lapar, sembelih, bagi dia. Jangan ambil bahagian, tapi ambil bahagian peserta. Jadi wallahualam, tu di antara sedikit pembahagian. Cuma nak bagi tahu, kita sembelih, kita pergi ke hari Ahad, pergi ke Osman God. Kesalahan pergi nak buat korban kan? Okey, nak korban. Kita bersembelih hari Ahad. Ambil, potongkan sikit, setengah kilo. Banyak sangat. 200 gram je, 200 gram. Ambil, bagi kat asnaf. Ini kena kot, jangan tiru jangan kat UKF kata. Ambil, lepas tu bagi fakir miskin. Lepas tu, lebih, bungkus semua. Saya nak bawa balik letak kat freezer. Kat freezer, nak makan sampai setahun. Nak bagi tahu, Allah itu rahmat. Dia bagi kambing semua pada kita, tapi Allah cuma nak takwa. Allah nak ikhlas hati korban, tapi daging kamu boleh ambil. Markahnya disebut 100% korban. Cuma markah sedekah ni yang berbeza. Kalau bagi saudara Nabi, sedekah dia besar pahala. Kalau yang dia ambil semua, dia ambil sedikit 200 gram, sedekahnya 200 gram lah. 200 gram. Tapi markah korbannya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak bagi tahu, Allah penuh dengan rahmat. Siapa yang korban, kalau korban dengan surah masjid, dia mana payah sikit, dia tentukan, AJK tentukan. Nak korban semua sendiri. Bagi tahu je saya pun tahu, senang. Pergi ke mana-mana kandang, buat korban. Ambillah daging tu, nak makan-makanlah, nak buat doa selamat malu, buatlah. Tapi pastikan yang asnaf tu, ambil, kalau satu lembu 7 bahagian, ambil 7 kilo, lain betul, nak meletak, kemudian baru bagi dekat asnaf 7 orang tu. Yang lain kamu boleh makan. Kamu boleh makan. Begitu adalah cara dia. Teknikal, ikut kita. Teknikal masjid, cara masjid. Wallahu a'lam bissawab. Dan moga-moga orang yang berkorban pada tahun ini, Allah ganjarkan dia dapat bersama-sama dibangkitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sungai Kausar, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran yang kami baca pada pagi ini, ya Allah. Waj'alhu lana imaman. Dan jadikanlah Al-Quran yang kami baca, kami tadabbur dan kami dengar pada pagi ini sebagai imam, sebagai imam ikutan kami, ya Allah. Dan juga sebagai rahmat kasih sayangmu kepada kami, sebagai hidayah petunjuk kami, sebagai
cahaya menerangi hidup kami dan sebagai syifa dan penawar bagi penyakit-penyakit kami yang kami hadapi, wahai Allah. Allahumma dzakirna minhuma nusina. Ya Allah, di saat mana kami dilupakan, ya Allah selalu ingatkan kami untuk kami selalu dapat mendekati, mendampingi dan membaca Al-Quran, ya Allah. Wa'allimna minhuma jahilna. Di saat mana kami jahil, ya Allah, Engkau ajarkanlah. Di saat mana kami tidak pandai, ya Allah, Engkau pandaikanlah kami membaca Al-Quran. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki, ya Allah, tilawat suratul Mulk, untuk kami dapat membaca surah Al-Mulk ini, ya Allah, fi kulli lailah, pada setiap malam. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki, ya Allah, tilawat suratul Kahfi, untuk kami dapat membaca suratul Kahfi fi kulli yaumil Jumu'ah, pada sekurang-kurangnya pada setiap hari Jumaat, ya Allah. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki dan juga kesempatan, ya Allah, tilawatul Quran, untuk kami dapat selalu membaca Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar, di sepanjang malam dan siang. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin, wahai Tuhan semesta alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Jazakallahu khairan jazak diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi bin Anwar di atas ceramahnya sebentar tadi.